نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو آپ کے سامنے میں تشریح رکھنا چاہتا ہوں درس قرآن میں، وہ ہے پارہ نمبر 4۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی بہترین چیز کو صدقہ اور خیرات نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے خرچ کیے ہوئے کو جانتا ہے کہ تم کس نیت سے دیتے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو یا دنیا کا دکھاوا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران، کہ تم لوگ جب بھی کوئی خرچ کرو تو اچھی چیز کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بہترین چیز کو دو۔ اچھی چیز جو تم خود پسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ ورنہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم پرانے کپڑے نکالتے ہیں، باسی کھانا دیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو دو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک باغ ہے جو میرا بہت پسندیدہ مال ہے، سب سے زیادہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اس آیت کو سننے کے بعد میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا کہ وہ آیتیں سننے کے بعد عمل کیا کرتے تھے، آیتوں کے اوپر رکا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 کے اندر ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو اور یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم جیسی زندگی بناؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو یہ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کو اپنا نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، ان کی زندگی کو پڑھو۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلیلیں رکھی ہے، بے شمار آیتیں رکھی ہیں کہ انہوں نے آزمائشوں کو اٹھایا، انہوں نے گھر کے اندر دعوت کا کام کیا، انہوں نے باپ کو سمجھایا، قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آگے ریگستان میں، یہاں تک کہ قربانی کا حکم دیا تو اولاد کو قربان بھی کر دیا۔ تم ان کی پیروی کرو، ان جیسی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے مکہ کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے مکہ کے بارے میں کیا تذکرہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل کتاب کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت کے تقاضے بتا رہا ہے۔ ابھی اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر دور کے اندر مسلمانوں کی، اہل ایمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر وہ لازم پکڑ لیں اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا۔ ان ذمہ داریوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 102، 103، 104 سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے کا ڈر اختیار کرو۔ کیسے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ نہیں کہ ہم سبھی بولتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا؟ کہ تمہارے اعمال میں تبدیلی آئے، تم حلال پر باقی رہو، تم حرام سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے نبی کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ڈر اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے، اور تمہاری موت جب بھی آئے اسلام پر آنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تم مسلمان بن کر رہو، ہمیشہ اسلام پر عمل کرتے رہو، کیونکہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، کب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجل آئے گی اور وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم ہر حال میں اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، ہر وقت اسلام پر عمل کرو۔ یہ مت سوچو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا، یہ مت سوچو کہ حج کے بعد عمل کروں گا، نہیں جانتے کب آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، زمانے کو تبلیغ کی جا رہی ہے، لوگوں کے اوپر اعتراض کیے جا رہے ہیں، ان کی بیوی بچوں کو بتایا جا رہا ہے، اس کے باپ کو غلط بتایا جا رہا ہے، اس کے کاروبار پر نظر ہے، یہ حرام کماتا ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا، خود کے گریبان میں کتنا جھانکا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ میں یہاں پر یہی کہہ رہا ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بناؤ، سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرو، اور تقویٰ وہ جو تمہاری آنکھوں میں ہو،
तकवा वो जो तुम्हारे कानों में हो, तकवा वो जो तुम्हारे सीने के अंदर हो, तकवा वो जो तेरे पूरे जिस्म को अल्लाह ताला से डरने वाला बना दे। और उसके आगे अल्लाह ने कहा कि जब अपनी इस्लाह कर लो फिर उम्मत के अंदर इत्तिहाद की कोशिश करो। अल्लाह ताला कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम लोग मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में इख्तिलाफात मत करो, आपस में झगड़े लड़ाई दूर मत जाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला याद भी दिला रहा है कि याद करो वो दिन कि जब इस्लाम आया था, उससे पहले तुम्हारे हालात क्या थे? तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, जरा जरा सी बातों पर तुम्हारे झगड़े होते थे, तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पर इस इस्लाम के आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हें एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। वो लोग जो आपस में लड़ने वाले थे, इस्लाम के आने के बाद एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले बन गए। और उसकी बेशुमार मिसालें आपने सुनी होंगी कि अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा इकराम को कि आज से ये तुम्हारा दीनी भाई, उसके लिए अपना घर कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि अगर ये मेरा भाई, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। ये इत्तेहाद था जो उस वक्त मोमिनों के अंदर था। आज इसकी हमें जरूरत है कि हम लड़ रहे हैं, हम भिड़ रहे हैं, हम टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हमारे अंदर इख्तिलाफात है। सगे भाई आपस में बात नहीं करते, बाप की औलाद से बातचीत नहीं है, पड़ोसियों में ताल्लुकात नहीं है, रिश्तेदारों में ताल्लुकात नहीं है, कहीं जमात के नाम पर झगड़े, कहीं मसलकों के नाम पर झगड़े, कहीं कारोबार के झगड़े। ये झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दूरी को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मिलकर रहो, आपस में भाई बनकर रहो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करो। और जब तुम इत्तेहाद पैदा कर लो तो थर्ड स्टेप पर अल्लाह ताला बता रहा है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि जब तुम आपस में इत्तेहाद की कोशिश कर लो तो नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि तुम लोग दावत और तबलीग का काम करो। फर्स्ट स्टेप नहीं होती है, ये थर्ड स्टेप होती है। पहले अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप को सुधारो, उसके बाद इत्तेहाद की कोशिशें करो, और उसके बाद तुम दावत और तबलीग का काम करो कि भलाई का हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोको। और यकीनन यही कामयाबी है, यकीनन ये अल्लाह ताला के रास्ते में कामयाबी है, यकीनन इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। हम गौर करें कि हमने कुरान को कितना समझा, अल्लाह ताला के अहकामात को कितना समझा, अल्लाह ताला के फरामीन को कितना समझा। अगर हमने कुरान को समझकर पढ़ा होता तो यकीनन ये कुरान हमारे लिए हिदायत होता, ये कुरान हमारी जिंदगी होता, ये कुरान हमें जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका सिखा देता। पर हमने कुरान को पढ़ा सिर्फ रस्म के तौर पर, इसीलिए इस कुरान से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन लोगों का तज़किरा किया कि जो गुनाहों के ऊपर है, खताओं के ऊपर है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 110 आयत नंबर 110 के अंदर कहता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। और बेहतर क्यों हो? तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। ये तुम्हारी बेहतरी की वजह है। याद है मैंने इससे पहले कहा था आपको कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही जुमला बनी इसराइल को कहा था कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। पर अल्लाह ने क्या कहा कि बेहतरीन बनाने का मतलब ये नहीं कि एक बार बोल दिया हमेशा रहोगे, अगर अमल करोगे तो बेहतरीन रहोगे, वरना अल्लाह ताला ये नाम तुमसे छीन लेगा, ये नाम तुमसे छीन लेगा, ये बेहतरी तुमसे छीन लेगा। शायद उसी का नतीजा है कि आज हम जलील हो रहे हैं, चारों तरफ रुस्वा हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस फरीजे को छोड़ दिया। हम किसी को अच्छाई नहीं बताते, हम किसी को बुराई से नहीं रोकते। अगर हमने अपना ये फर्द, अगर हमने अपना ये अमल बाकी रखा होता तो रब्बुल आलमीन का इनाम और एहसान हमारे ऊपर यकीनन होता। उसके आगे अल्लाह ताला फिर अहले किताब का तज़किरा करता है, अहले किताब के मामलात का तज़किरा करता है, उनकी खता और गलतियों का जिक्र करता है। उसके बाद अल्लाह ताला एक मोमिनों को बड़ा बारीक हुक्म देता है, बड़ा अजीब सा हुक्म देता है। इरशाद फरमाया आयत नंबर 118 और 119 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दुनिकुम ला यालूनकुम खिबाला वद्दू मा अनित्तुम, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम मोमिनों के अलावा किसी और को अपना राजदार मत बनाओ। ये हमारी कौम की सबसे बड़ी बीमारी है। अपनों पर भरोसा नहीं करते, गैरों पर भरोसा करते हैं, अपनों को हल्का समझते हैं, अपनों से ताल्लुकात को हल्का समझते हैं। अल्लाह ताला इसकी बुराई बता रहा है कि तुम हमेशा अपना राजदार अपनों को बनाओ, मोमिनीन को बनाओ। क्यों? क्योंकि मोमिन तुमको समझता है, मोमिन तुम्हारे दर्द को समझता है, वो तुम्हारा ईमान में शरीक है। अल्लाह ताला देखिए क्लियर, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इरशाद फरमाया कि तुम लोग मोमिनों को छोड़कर अगर गैरों को अपना राजदार बनाओगे
تو وہ تمہیں مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جب تم ان کے سامنے ہر چیز جا کر بک دو گے, ہر چیز جا کر بتا دو گے, ہماری یہ پلاننگ ہے, ہم یہ کرنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے, اپنی ساری کمزوریاں کھول دیتے ہیں ان کے سامنے جا کر. پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں مٹانے کے اندر تمہاری پلاننگ کو استعمال کرتے ہیں, تمہاری باتوں کو تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں. قد بدت البغضاء, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ودوا ما عنتم, وہ تو چاہتے ہی ہیں تمہیں برباد کرنا. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے چہروں سے, ان کے منہ سے, ان کی زبانوں سے کتنی مرتبہ اسلام کے خلاف وہ باتیں کر چکے ہیں, اسلام کو مٹانے کی باتیں کر چکے ہیں, اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں, اور تمہیں انہی کو اپنا رازدار بنائے پھرتے ہو. اور جو ان کے دلوں کے اندر ہے نا, یہ تو زبان سے کچھ بولا ہے, جو دلوں میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کچھ بیانات آتے ہیں لوگوں کے, عجیب عجیب ٹائپ کے بیانات آتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تھوڑا سا بولا ہے, جو دل میں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جو سازشیں لے کر بیٹھے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تم نہیں جانتے اس بات کو, پر اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے. ہاں تم ہاؤلائی, تم لوگ پر تمہارا پرابلم کیا ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہو, مومنین سے محبت نہیں کرتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو بہت اچھے ملتے ہیں, پر جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں نا تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں, تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنا رازدار بنایا کرو کہ تم نے کس کو اپنا رازدار بنایا ہے, تم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے. تمہیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اپنا رازدار کسی کو بنانے کے پہلے, کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو تمہیں سکھا رہا ہے, اس چیز کو تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا اصلی دوست کون ہے, تمہارا اصلی ساتھی کون ہے, کون ہے اس بات کا حقدار ہے کہ تم اب اسے اپنا بناؤ, تم اسے اپنا رازدار بناؤ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا. شوال سن 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا. یہ غزوہ ایسے ہوا تھا کہ مکہ سے لوگ آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے, مدینہ کو مٹانے کے لیے. تعداد مسلمانوں کی یقیناً کم تھی. ایک لمبا واقعہ ہے, اس کو میں نے میرے فیس بک پیج پر اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں غزوہ احد کے تعلق سے. اگر کوئی چاہے تو نیچے اسکرال کر کے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک غزوہ ہوتا ہے, مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر احد پہاڑ کے قریب جاتے ہیں, اور وہاں پر ایک بڑا پہاڑ, ایک ٹیلا تھا جبل الرمات جس کو کہا جاتا ہے. آپ نے 50 صحابہ کرام کو وہاں پر رکھا کہ تم ہماری حفاظت کرنا, پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو, آگے سے ہم لوگ قتال کریں گے. اس ذریعے سے آپ نے پوری پلاننگ کی. پر جب غزوہ شروع ہوا, مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے کے اندر فتح مل گئی, جیت مل گئی. جب جیت ملنے لگی, اللہ کے نبی نے ان 50 کو کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تب بھی نیچے مت اترنا, اور ہم ہار جائیں تب بھی نیچے مت اترنا, مطلب یہاں سے ہٹنا مت, ہٹو گے تو پیچھے سے حملہ ہو جائے گا. جیسے ہی ذرا سی جیت کو دیکھا, ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بولا تھا رکنے کے لیے, جب تک جنگ چل رہی, جنگ ختم ہو گئی, اتر جاؤ. نہیں مانے, کچھ رکے, باقی سب اتر گئے. اب ان کا اترنا تھا, پیچھے سے کفار نے ان پر حملہ کر دیا. زور کا حملہ کیا گیا, مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے. اسی غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے. پر جب اللہ کے نبی نے دوبارہ لوگوں کو تیار کیا, الحمدللہ لوگ دوبارہ تیار ہوئے, اور آخر یہ ہوا کہ کفار کو وہاں سے بھاگ کر جانا پڑا, چھوڑ کر جانا پڑا. اللہ رب العالمین نے اس پورے غزوے کا تذکرہ غزوہ احد کا ان آیتوں کے اندر کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین یہاں پر غزوہ بدر کا بھی تذکرہ کرتا ہے, غزوہ بدر کا بھی ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم غزوے کا ذکر کرتا ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہوا تھا, اسلام کا پہلا غزوہ, کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور آپ کے مقابلے میں آنے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 125 کے اندر, استقولوا للمؤمنین, کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 3000 فرشتوں کو نازل کرنے والا ہے. یعنی اگر تم تعداد میں کم ہونا, ٹینشن مت لو, فکر مت کرو, غم مت کرو. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرنے پر آئے گا, وہ انسانوں کا محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے انشاءاللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا. یہ مومنین کی فضیلت تھی کہ اگر وہ ایمان پر باقی رہیں, اگر وہ قوت پر باقی رہیں, اگر وہ طاقت پر باقی رہیں, اگر وہ دشمنوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا. رب وہی ہے, طاقت وہی ہے, قوت وہی ہے, وہ آج بھی نازل کر سکتا ہے, پر شرط یہ کہ تم وہ ایمان تو لے کر آؤ جو ایمان تم نے کھو دیا, جو اللہ پر بھروسہ تم نے کھو دیا, جو اللہ تعالیٰ پر توکل تم نے کھو دیا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا, پورے واقعے کا تذکرہ کیا. پورے واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو,
اللہ کے نبی کی فرما برداری اور اطاعت کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا. ابھی ہم رحم چاہتے ہیں نا اللہ کا, پریشانی میں ہے, ٹینشن میں ہے, فکر میں ہے, غم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے, اللہ ہمارے مسائل کو دور کر دے, اللہ اس لاک ڈاؤن کا خاتمہ فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وعدہ کر لو کہ اب آگے آنے والی زندگی وہی ہوگی جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تب اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا, تب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم نازل کرے گا. اس کے بعد کی آیتوں کے اندر آیت نمبر 133, 34, 35 اور 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے جس کے ذریعے وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو, جلدی کرو اس جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے. بڑی عظیم وہ جنت ہے, بڑی خوبصورت وہ جنت ہے. اللہ رب العالمین نے اس جنت کو بڑی بہترین بنایا ہے. اس کی طرف جلدی کرو, دوڑو, محنت کرو, کوشش کرو. اور کیسے کرو؟ جو متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب متقی کون, جنتی کون, جنت میں جانے کا حقدار کون, کون ہے جسے جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں, ان کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. جب اللہ تعالیٰ خوب مال دیتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, اور جب کاروبار تنگ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, ہر حال میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہر حال میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی جب اللہ بہت زیادہ دیتا ہے نا تب ان کے اندر تکبر نہیں آتا, جھکاؤ آتا ہے. بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تو نے دیا, میری اوقات نہیں تھی, میری حیثیت نہیں تھی, تو مجھے عطا کر رہا ہے, تو اب میں کیا کروں گا؟ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرا کاروبار چل رہا ہے, تیرا شکریہ. میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے, ترقی آ رہی ہے, الحمدللہ, غریبوں کا مسیحا بن گیا. پر جب نہیں ہو تب بھی, جیسے آج حالات ہے, سب پریشانی کے اندر ہے, پریشانی میں ہے, تب اگر آدمی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کو اور زیادہ پسند کرتا ہے, اور زیادہ افضل قرار دیتا ہے کہ آدمی اس وقت خرچ کرے جب اس کے پاس مال کم ہو. اللہ تعالیٰ اسے زیادہ پسند کرتا ہے. اس کے بعد جنتی کی خاصیت اللہ بتا رہا ہے والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. غصہ ہمارا پتہ ہے, ہمارا غصہ منافقوں والا غصہ ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پر کمزور آدمی پر بھرپور نکالا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے مومن کی صفت نہیں ہے, مومن تو غصے پر کنٹرول کرتا ہے. ذرا سا غصہ آیا, آپ نے کسی کی عزت ذلیل کر دیا, اس کو الٹے سیدھے جملے بول دیا, اس کی عزت کے ساتھ کھیل گئے, 4 لوگوں کے بیچ میں اس کو ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, اگر میری ذات پر کس نے کوئی کیچڑ اچھالا ہے, میری ذات کے بارے میں برا بولا ہے, میں اپنے غصے پر کنٹرول کروں. لیکن ہاں بات اسلام کی آ جائے وہاں کنٹرول نہیں ہوتا ہے. لیکن جب تک میری ذات پر بات ہو رہی ہے, اگر میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں, اللہ کہتا ہے غصہ کنٹرول کرنا تجھے جنت دلوا دے گا. ہم میں کئی بیوقوف ہے جو کہتے ہیں کہ اپن تو صاف دل کے, دل میں کچھ نہیں رکھتے, پر جو منہ میں آتا ہے بول دیتے. یہی تو غصہ نکالنا ہے کہ آپ منہ میں جو آیا اتنا بولتے ہو کہ سارے رشتوں کو بکھیر کر رکھ دیتے ہو, توڑ کر رکھ دیتے ہو. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس, اللہ ان لوگوں کو جنت دے گا جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی نا, کوئی بات نہیں, برا بول دیا نا, کوئی بات نہیں, میرے خلاف سازش کر دی نا, کوئی بات نہیں, معاف کرتے, چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے دل بہت بڑا چاہیے. جنت آسانی والی چیز نہیں ہے کہ بالکل جاؤ گے اور اللہ جنت دے دے گا. جنت کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو تھوڑا جھکانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی عادت اگنور کرنے والی بناؤ, چھوڑنے والی. غلطی کی نا, وہ اس کا مسئلہ, اللہ اس کو نپٹے گا, مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت دیتا ہوں. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو تیرے ساتھ برا کرے نا تو اس کے ساتھ احسان کر, جو تجھے برا بولے نا تو اس کے ساتھ احسان کر, غریبوں کے ساتھ احسان کر, لوگوں کے ساتھ عطا کر, انہیں دیتا چلا جا. اللہ رب العالمین ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اس کے آگے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, اور وہ لوگ کہ کبھی ان سے کوئی فحاشی والے کام ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, جیسے ہی یاد آتا ہے فوراً توبہ کرنے لگ جاتے ہیں. انتظار نہیں کرتے توبہ کے لیے موت کے آنے کا, بڑھاپے کے آنے کا, حج پر جانے کا. جیسے ہی احساس ہوا وہیں توبہ شروع, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, عزم کر رہا ہوں, وعدہ کر رہا ہوں, شرمندہ ہو رہا ہوں, فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت دوں گا. ان کو نہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر جمے رہتے ہیں,
کنٹینیو گناہ کرتے ہیں، بار بار ایک خطا کرتے ہیں، بار بار ایک گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاء مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی مغفرت نازل کرے گا، کہ اللہ رب العالمین جنہیں وہ جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ اس نعمت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے، آیت نمبر 139، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ بزدلی مت دکھاؤ، تم لوگ غم مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ بزدلی مت رکھو، جو آج ہمارے اندر ہے نا، پوری قوم کے اندر، نسوں کے اندر، نسلوں کے اندر، خون کے اندر بزدلی بھر گئی ہے، ہر چیز کا ڈر، عزت نہیں ملے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہر جگہ دین سے کمپرومائز کر رہے ہیں، ہر جگہ قرآن حدیث سے کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اندر میں جو یہ بھری ہوئی نا بزدلی، یہ ہمیں بگاڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو مومن بنو، اللہ تعالیٰ مومن کو عزت دیتا ہے، مومن سے اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے، یعنی اللہ مومن کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، مومن کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، پر اس کے لیے شجاعت پیدا کرنا ہوگی، بہادری پیدا کرنی ہوگی کہ حق بولو، حق کے ساتھ کھڑے رہو، حق بات کرو، ڈرو مت، کیونکہ عزت اور ذلت کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ غزوات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 144 کے اندر ایک عقیدے والی بات ہمیں سکھاتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے، درجہ بہت اونچا ہے، وہ نبیوں کے سردار، وہ رسولوں کے سردار، وہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ طاقت اور قوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حوض کوثر عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام محمود دے دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے درجات دیے، پر رسول ہیں۔ کیا ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم دین چھوڑ دو گے، شریعت چھوڑ دو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، اگر ان کے جانے کے بعد تم دین کو چھوڑ دو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس ضمن کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے جس پر عمل ہمارے یہاں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی کہے گا اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، میں گردن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا، حضرت عمر کو کچھ نہیں بولے، کمرے کے اندر گئے، جا کر اللہ کے نبی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب محسوس کیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے باہر آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور آ کر کہا کہ اے لوگو، یہ قرآن کی آیت کو پڑھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا یہ آیت آج نازل ہوئی، انہوں نے تلوار کو پھینک دیا، نبی سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی، انہوں نے جو مجھے بتایا اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، قرآن پر عمل، قرآن پر جھکنا، قرآن کو ماننا، انہوں نے اس عمل کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ غزوات کا تذکرہ کیا۔ غزوہ احد کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 50 صحابہ کرام کو آپ نے طے کیا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا، جب انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے نبی کی ایک بات کو نہ مانا تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ سوچئے وہ صحابہ کرام جن کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی فرما برداری تھی، جن کی ساری زندگی آپ کی باتوں پر عمل تھا، ایک بار آپ کی بات نہ مانے اور اللہ ناراض ہو جائے، ہم جیسوں کا حال کیا ہوگا؟ جن کی ساری زندگی اسی پر چلتی ہے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، جو ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، سوچئے ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائے، بتائیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ تو ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کو کبھی ناراض نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ چھوڑیں، ان کی سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، چونکہ میں آپ کو مختصر میں بتا چکا ہوں غزوہ احد کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کا اخلاق بتا رہا ہے اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 159 کے اندر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, कि ये अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जिस नबी को भेजा है ना, वो बड़े रहीम है, उनकी जबान में बड़ी नरमी है, उनके अखलाक में बड़ी नरमी है, वो बदजुबानी नहीं करते, सख्ती से बात नहीं करते, डांट डपट कर बात नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहते। ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारे ऊपर। इतने सारे पैरवी करने वाले ना उनके आसपास नहीं रुकते। हमारे नबी का अखलाक था कि आप नर्म जबान थे, आपका अंदाज बड़ा नर्म था, आपका अखलाक बड़ा नर्म था, और ये आपके इस अखलाक की वजह से लोग आपसे मोहब्बत करते थे, आपसे जुड़ते थे, आपके करीब आते थे, आपसे बातें करते थे, आपकी बातों को सुनते थे, आपसे मोहब्बत करते थे। और हम उन्हीं के उम्मती। हमारे अंदर कितनी नरमी है, हमारे अखलाक में कितनी नरमी है, हमारे किरदार में कितनी नरमी है, हमारी बातचीत में कितनी नरमी है कि कई लोग तो हमको देखकर दूर चले जाते हैं। अरे इसके पास मत जाओ, ये बदजुबानी करेगा, इसके पास मत जाओ, ये गालियां देकर बात करेगा, और उसके बाद भी हम अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं। सोचना चाहिए हम मोहम्मदी हैं या अल्लाह के नबी के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले हैं। बहरकैफ उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी की बेअसत को अपना इनाम कहता है, एहसान कहता है। इरशाद फरमाया आयत नंबर 164 के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान में से एक को नबी बनाकर तुम्हारे पास भेजा, और भेजने का मकसद क्या है? वो किताब को पढ़ते हैं, वो हिकमत की तालीम देते हैं, वो तुम्हारा तज़किया करते हैं। तो अल्लाह के नबी का आना अल्लाह ताला का एहसान है। इस एहसान की कदर करो, वरना अल्लाह तुम्हें किसी और उम्मत में पैदा कर देता, कहीं और पैदा कर देता, तुमको अल्लाह ताला ये फजल नहीं देता जो फजल अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो अपना उम्मत मोहम्मद में पैदा होना भी अल्लाह ताला का एहसान है, और इस एहसान का शुक्रिया एक मोमिन को हमेशा अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला एक और चीज सहाबा किराम की खासियत बता रहा है कि कुफ्फार क्या करते थे, मुनाफिकीन क्या करते थे, मोमिनों के दिलों में डर पैदा करते थे। क्या कहते थे? तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग चल रही है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे जमा हो गए हैं, तुम्हारे खिलाफ तो अब ये होने वाला, ये कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। जो हमारे पास भी होता है ना मुनाफिक, जो हमारी सफ में रहते हैं और हमें ही कमजोर करते हैं, ऐसे उस दौर के अंदर भी थे। पर ये लोग जब आकर उन मोमिनों को कहते थे ना, आयत नंबर 173 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब ये लोग उनको आकर ऐसे डराते थे ना, तो जानते हैं वो लोग रिप्लाई में क्या कहते थे? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जो आज हमारा जवाब होना चाहिए, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। अरे अगर मेरे साथ मेरा रब मौजूद है, जो आसमान जमीन का चलाने वाला, इस पूरी दुनिया का चलाने वाला, तो दुश्मनों की क्या औकात है, इनकी साजिशों की क्या औकात है, इनकी प्लानिंग की क्या औकात है? कद मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्हें प्लानिंग करने दो, पर इस दुनिया में अगर सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कोई प्लानर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी प्लानिंग चलती है। इनकी क्या औकात और हैसियत है? ये सोचते रहे, होता वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। तो उस दौर के अंदर सहाबा इकराम को जब डराया जाता था, इससे डरो, उससे डरो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक ही जुमला कहते थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और उसके साथ अल्लाह ये भी कहता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखव्विफु औलियाहु फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। कि ये शैतान है जो तुमको डराने आता है, शैतान के साथी हैं ये सब, ये शैतान के हवारी लोग हैं जो तुमको डराने आते हैं। ये डराए ना तो तुम डरना मत। किससे डरना? सिर्फ अल्लाह से डरना। वही है, वही खालिक, वही मालिक, वही जिंदगी मौत का देने वाला। इसलिए लोगों का डर अपने दिलों के अंदर से निकाल लेना। उसके बाद हमें एक समाजी बुराई अल्लाह ताला बता रहा है आयत नंबर 180 के अंदर, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम। कि तुम लोग देखते हो ना अपने समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह माल देता है ना तो कंजूसी करते हैं, माल को जोड़ जोड़ के रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं। और उनको ऐसा लगता है, उनके गुमान में ये होता है कि ये माल बढ़ रहा है, ये माल जमा हो रहा है, ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे बुढ़ापे के लिए काम आएगा, वो अच्छा समझते हैं। और अल्लाह कहता है ये कंजूसी उसके लिए अच्छी नहीं है। कयामत के दिन भी और कब्र के अंदर इसके इसी माल को जलाकर उसे आग में तपाया जाएगा। उसके जरिए उसे यहाँ तक कि सोने चांदी का वो अंबार जो तुम जमा करते हो ना, उसे गर्म करके अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म के ऊपर दागेगा और उसके जरिए तुम्हें अजाब दिया जाएगा। मतलब कंजूसी अच्छा अमल नहीं है। अल्लाह के रास्ते में दिया करो, अपने अंदर सखावत लाओ, अपने दिल को बड़ा करो, अल्लाह ताला के रास्ते में अता करो, क्योंकि अल्लाह ताला देने वालों को पसंद करता है। और उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने
आयत नंबर 185 के अंदर मौत का भी तस्करा कर दिया कि कंजूसी करते हो ना तो मौत को याद कर लिया करो। अल्लाह ताला कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और कयामत के दिन तेरे अमल का तुझे बदला भी दिया जाएगा। यानी ये कंजूसी करना है कि अल्लाह के रास्ते में देना है, तू डिसाइड कर, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज का खालिक व मालिक है, अल्लाह ताला को हर चीज पता है। अल्लाह के सामने सोच, क्योंकि तेरी मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत आएगी ना कोई टाल नहीं पाएगा, मौत आएगी ना तो बच नहीं पाएगा। इसलिए मौत से डर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी मौत के वक्त को मुकर्रर कर रखा है, और जब वो वक्त आ जाएगा तो वो टाला नहीं जाएगा, वो हटाया नहीं जाएगा। मौत का वक्त मुकर्रर है और वो आकर ही रहेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अमाल का तज़किरा किया, कुछ अपनी कुदरतों का तज़किरा किया, और उसके बाद अल्लाह ताला मोमिनीन का तज़किरा करता है कि अल्लाह पसंद किन्हें करता है, अल्लाह ताला किन मोमिनों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 191 सूरह आल इमरान के अंदर, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो खड़े होते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेटते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, यानी हर हाल में अपने रब को याद करते हैं। सुबह शाम के कितने अस्कार हमको सिखाए गए, सुबह ये दुआ पढ़ो, शाम को ये दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सूरह नास, सूरह फलक, छोटे छोटे अस्कार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कितने अस्कार सिखाए गए। अल्लाह ताला कहता है मैं उनको पसंद करता हूँ जो सारे जिक्र करते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। अब उसके बाद सूरह निसा, निसा कहा जाता है औरतों को, निस्वतुन मतलब एक औरत, निसा यानी बहुत सारी औरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर चूंकि औरतों के मसाइल को बयान किया है, इसलिए सूरत को सूरह निसा कहा जाता है। और लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरतों के अधिकार नहीं दिए गए, पूरे कुरान में सूरत ही नाजिल कर डाली और कहते हैं कि अधिकार नहीं दिए गए। अल्लाह ताला इसकी पहली आयत के अंदर कहता है कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ताला तुम लोगों तुम अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नफ्स यानी हजरत आदम से पैदा किया, उनसे उनकी बीवी को पैदा किया, और उन दोनों से बहुत सारे मर्दों और औरतों को बना दिया। अल्लाह ताला कहता है कि उससे डरो, क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे रिश्तेदारियों के बारे में सवाल करेगा। आज आदमी रिश्तेदारियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। अल्लाह कहता है मैं रिश्तेदारी के बारे में तुझसे सवाल करूंगा, तुझसे पूछूंगा, तेरे हर रिश्तेदार के बारे में तुझसे सवाल होगा, जितने रिश्ते तुझसे जुड़े हैं, घर वाले, पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, चाचा, जितने रिश्ते, ससुराली रिश्ते, रजाई रिश्ते, जो भी रिश्ते तुझसे जुड़े हैं उनकी कदर कर, क्योंकि मैं रिश्तों के बारे में तुझसे पूछूंगा। और आज हमारा क्या है, हमारे कई नौजवान कहते हैं ना कि ये तो अपना ऐसा दोस्त है जो अपने सगे भाई से भी बढ़कर है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सगा भाई रहेगा, सगा रिश्ता सगा ही रहेगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बारे में अल्लाह तुझसे सवाल करेगा, दोस्त के बारे में सवाल नहीं करेगा। इसलिए अपने रिश्तों की अहमियत को समझो और रिश्तों को पकड़ो और संभालो। और उसके आगे अल्लाह ताला कहता है वकान अल्लाहु अलैकुम रकीबा, और याद रखना कि अल्लाह तुझ पर जिम्मेदार है, कोई जाने ना जाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे हर मामले को जानता है। अल्लाह ताला के सामने तेरा कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद औरतों का अधिकार अल्लाह ये बता रहा है, वातुन निसा सदकातुहुन्ना निहला, जब औरतों से शादी करो ना तो खुश दिली से उनकी मेहर दे दिया करो, मेहर अदा कर दिया करो, मेहर अदा करने में आनाकानी मत करो। और यहाँ तक कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने सिखाया कि मेहर तो नगद और फौरन अदा कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए उसके अंदर बुढ़ापे का। जब निकाह हो फौरन उसी वक्त पर निकाह अदा की मेहर अदा कर दिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को तुम्हारी जिम्मेदारी बताया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने विरासत का जिक्र किया कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए और वो माल छोड़कर गए हो तो माल को कैसे तकसीम किया जाएगा, माल को कैसे बांटा जाएगा, लड़के को कितना दिया जाएगा, लड़की को कितना दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 11 के अंदर उस चीज का जिक्र किया। साथ साथ में ये भी बताया कि देखिए एक तो होते हैं फिक्स हकदार, बेटे को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, बीवी को मिलेगा, पर अगर तुम्हारे कोई ऐसे रिश्तेदार हो कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा पर वो मोहताज हो तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा माल दे दिया करो, अता कर दिया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऐसे अता करने को पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला ऐसे देने वालों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। और उसके बाद एक चीज अल्लाह ने ये बताई जो मैंने इससे पहले पॉइंट आपके सामने जिक्र किया था ना, कि हमारे यहाँ पर लोग हमें फोन करते हैं, शेख वालिद का इंतकाल हो गया, विरासत तकसीम करनी है, मसला बताओ। हम पूछते हैं कितने भाई बहन, कहा भाइयों को बताओ, बहनों की तो शादी हो गई है, तो शादी हो गई तो रिश्ता खत्म हो गया। कहा नहीं, उनकी हमने शादी में इतना खर्चा किया था, उनको दहेज में दिया था। भाई वो सब जो तूने किया वो अल्लाह ताला तुझसे सवाल करेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे नहीं बोला था कि दहेज दे,
पर ये विरासत का हिस्सा फर्ज है, तुझे देना पड़ेगा। अगर तू बहन बेटी का हिस्सा दबाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुझ पर आएगा। जितना बेटे को दिया जाएगा उससे आधा बेटी को दिया जाएगा, ये फर्ज है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 13 के अंदर इरशाद फरमाया है, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये जो विरासत के हिस्से हैं ना, ये अल्लाह की बाउंड्रीज है। अगर इसे कोई क्रॉस करेगा, अल्लाह ताला का अजाब उस पर नाजिल होगा, अल्लाह ताला इसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मतलब इसको हल्का मत समझो कि विरासत में माल दबा लो, बेटियों का हक दबा लो, अल्लाह सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा और अल्लाह ताला को तुमको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 और 18 के अंदर जिक्र किया कि तौबा किन लोगों के लिए है, अल्लाह ताला किन लोगों की तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहाला, तौबा उनकी है, गलती से कोई गुनाह हो गया, ठीक है, जानते बुझते गुनाह हो गया, पर जैसे ही एहसास हुआ तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता, पर उनकी नहीं कि जो कंटिन्यू गुनाह करें और मौत तक का इंतजार करें। नहीं मरने के वक्त आए तब सोचे तौबा करेंगे, मौत का इंतजार कर रहे हैं, गुनाह करते चले जा रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता। तौबा के लिए जल्दी होना चाहिए, तौबा के लिए इंतजार नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कुछ महरीम रिश्तेदारों का जिक्र किया कि वो कौन से रिश्ते हैं जो तुम्हारे लिए हलाल हैं, वो कौन से रिश्ते हैं जो तुम्हारे लिए हराम हैं। यानी किनसे एक मर्द पर्दा नहीं करेगा, एक आदमी किनसे पर्दा नहीं करेगा, या उसके अपोजिट में औरत को किससे पर्दा नहीं करना है, दोनों का जिक्र हो गया। अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कि तेरे ऊपर हराम रिश्ते कौन से हैं, 7 नसब से, यानी तेरे पैदाइश से जिनका रिश्ता है 7 वो लोग, 7 लोग रजाई, जैसे पहले अरब में हुआ करता था कि पैदा करने वाली माँ अलग होती थी और दूध पिलाने वाली अलग होती थी। वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को गांव और देहात के अंदर भेज दिया करते थे दूध पिलाने के लिए कि वहां जाएंगे, जरा ट्रेन हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो रजाई सिस्टम वहां चलता था। अब ये सिस्टम इतना ज्यादा आम नहीं है, पर अगर अब भी हो तो जितने रिश्ते आपके पैदाइश के खूनी रिश्तों में जो रिश्ते हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पिलाने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी किसी औरत ने अगर किसी बच्चे को दूध पिला दिया तो जैसे उसकी सगी माँ से उसका रिश्ता होता है, वैसा ही दूध पिलाने वाली माँ से भी उसका रिश्ता होता है। अब कौन से रिश्ते हैं कि एक मर्द को जिनके सामने आने की इजाजत है, औरत को उससे पर्दा नहीं करना है, तो इरशाद फरमाया उसके अंदर कौन कौन है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक तो तुम्हारी माँ से पर्दा नहीं है, एक तुम्हारी बेटी से पर्दा नहीं है, एक तुम्हारी बहन से पर्दा नहीं है, एक तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारी खाला, यानी बाप की बहन और माँ की बहन, इन दोनों से तुम्हारा पर्दा नहीं है। एक हाँ जी, यानी भाई की बेटी और बहन की बेटी। सिर्फ ये 7 रिश्ते हैं इस्लाम के अंदर जो महरीम रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका पर्दा नहीं है। ये औरतें आपके सामने आ सकती है, औरतों का भी रिश्ता वैसे समझ लीजिए कि जैसे अल्लाह ताला ने बता दिया, भाई माँ से पर्दा नहीं, बहन से पर्दा नहीं, बेटी से पर्दा नहीं, फुप्पो से पर्दा नहीं, खाला से पर्दा नहीं, भांजी और भतीजे से पर्दा नहीं। इसका मतलब इनसे आपका निकाह भी हराम है, इनसे आप निकाह नहीं कर सकते। अगर ये सगे रिश्तेदार हैं, इनसे आप निकाह नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने इनको हराम करार दिया। अब इनके अलावा जितनी भी औरतें हैं उनसे आपको पर्दा करना है, क्योंकि उनसे आपका निकाह हो सकता है। अपनी इज्जत को भी बचाना है, उनकी इज्जत को भी बचाना है। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने 4 ससुराली रिश्तेदार भी बताए जिनसे मर्द को पर्दा नहीं करना होता है। एक सास से पर्दा नहीं है, क्योंकि सास आपकी महरमात में से आ गई है। दूसरा बहू, कि अगर आपकी बेटा है उसका आपने निकाह कर दिया तो बहू से आपका निकाह नहीं हो सकता, इसलिए बहू से भी आपको पर्दा नहीं करना है। इसी तरीके से आपने अगर किसी तलाकशुदा या बेवा औरत से शादी की और पहले से उसकी कोई बेटी मौजूद हो, अब आपने निकाह कर लिया तो वो बेटी भी आपकी बेटी के हुक्म में आ गई, अब आपको उससे भी पर्दा नहीं करना है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सगी बहनों को जमा करने से मना किया कि आप 2 सगी बहनों को एक साथ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वान तजमाउ बैनल उख्तैन, कि 2 सगी बहनों को एक साथ निकाह के अंदर नहीं रखा जा सकता। यानी अगर आपकी बीवी है, उसकी सगी बहन से आप एक साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो उससे आपका निकाह हो सकता है। इसीलिए शरीयत ने कहा कि साली के बारे में थोड़ा सख्ती है, उससे पर्दा आपको करना पड़ेगा। क्यों कि अगर बीवी है तब तक तो पर्दा नहीं, ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर बीवी ना हो तो आप उससे निकाह कर सकते हो। इसलिए आपको हर हाल में उससे अपने रिश्ते का दायरा बनाना चाहिए, उस रिश्ते के दायरे के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मतलब महरीमात में से नहीं है,
ہو، اس لیے اپنے آپ کو اس رشتے سے بچانا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کے اس پارے کے اندر کچھ احکامات کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا۔ آگے آنے والی آیتوں کے اندر عورتوں کا ہی تذکرہ آئے گا، عورتوں کے احکامات کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی، عمر دی، طاقت دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔